విజ్ఞాన ఖని హైందవి రాజ్య ప్రతిష్టాపక రాజాధిరాజ్ శ్రీమంత్ శ్రీ 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 ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ కి శూరుడు సమరాంగణమే గెల్వగ సంకల్పించిన గరుడు తొండమ్మను శబ్దాలతో నగారాలు మారుమ్రోగే గజరాజులు తొండమెత్త కింకారాలు నిన్నముట్టె శివ సైనిక పద కట్టణతో దిక్కులు విక్కటిల్లె వీరరసం ఉద్భవించ నదీ నదాలు పొంగె ఛత్రపతి శూరుడు అశ్వదళ పోషక రక్షక మంత్రివర్గ స్థాపక శత్రు సంహారక గజాలు వృక్షాలను కూకటి వేళ్ళను కూర్చను సైనికుల పాదధూళి సూర్యకాంతి క్రమివేసి చీకటియే ఆవరించి నక్షత్రాలకు పెంచెను అశ్వలోక ఫిరంగీల పదాతి చతురంగ బలం కదలి రాగవేగంగా కనిపించడు భూగోళం ఛత్రపతి ఎగురుతున్న ధర్మధ్వజం చేత భూని సైన్య దళం గంటలన్నీ కల్లుమనే శత్రు గుండెకు వెళ్ళని రాజులు మహారాజులంత ఒక్క క్షణం నిలువలేక మహదేవయందు శివాజీని అనుసరించే కడవ శంఖ భేరీలతో ప్రతిధ్వనించకొండ కోన భయభ్రాంతులతో జనము అటు పరుగులెట్టే So, who is the meaning of Chhatrapati? So now 9th standard boys, they are going to give a small speech about Chhatrapati Shivaji. Welcome them with your huge round of applause. Good afternoon to one and all. I am Ramcharan. He is my friend Bhartandan. We are from 9th standard. Today we are going to give a speech on Chhatrapati Shivaji. Shivaji Maharaj was born on February 19, 1630 in Shivaneri at Pune Fort. His father name was Shahahi and his mother name was Jijiyabai. He lived his life at Bulsel. As per the Marathi calendar, his birthday is celebrated on Palgun Tritiya, the third day of the Palgun month. Shivaji Maharaj laid the foundation of Marathi Empire in 1874. Shivaji Maharaj was well known for his religion and ethical code and acknowledged as the national hero during the Indian independence movement. In 19th century, the Jyotibai Phule, reformer of Marathi characteristics of his hero, primarily known for Dalits and Shudras. In 1674, the Shivaji Maharaj was formally crowned as Chhatrapati of his reign in Raigad. Present understandable Marathi language was formulated by the Shivaji Maharaj. In the history of Maharashtra, the Shivaji Maharaj was played a prominent role and was greatly honored by the people of Maharashtra. Thank you for giving us this great opportunity. Have a nice day. And my dear students, today we have one more importance. One of the great Indian personalities, Gopala Krishna Gokhale's death anniversary.
So who is Gopala Krishna Gokhale? And now 9th, 8th standard girls, they are going to give a small speech. Welcome. Good afternoon to everyone. Let me introduce myself. I am Varshita of 8th standard in Wizard English Medium School. Today I am going to tell a small speech about Gopal Krishna Gokhale. Gopal Krishna Gokhale was born on 9th May 1866 at Ratnagiri, Maharashtra. He was a liberal political leader and social reformer in India. He was the founding leader of the Indian National Congress. He was a chief controller of the Congress party. He was a highly educated Indian. He was mentor to Mahatma Gandhi. He campaigned for Indian self-rule and social reforms. He died on 19th February 1915. Thank you for giving me this great opportunity. Have a wonderful Wednesday. Dear students, Chhatrapati Shivaji Maharaj inspired many people. Still, when we read the biography of Chhatrapati Shivaji, we also get inspiration. So today I have sent vocabulary words in that one. Enriching thought I have sent. Did you see that one? When we are enthusiastic, even mountain also appears like a small clay pile. Pile means heap. So when we have determination, enthusiasm, courage, definitely we can achieve anything. So he proved in his life. So and he inspired many of us. So you can also read biographies whenever you have free time. So then definitely you will get some inspiration. So anyone's biography definitely inspires you and it helps you whenever you are you are facing any problems. You can easily solve the problems, right? So it's time to request our honorable correspondent sir to speak few words on this great occasion with your huge round of applause. Good afternoon to all. ఛత్రపతి శివాజీ ఇండియాలో ఇండియన్ హిస్టరీలో ఈ పేరు తలుచుకోనంటే వ్యక్తి ఎవరు లేరు. ఎందుకంటే మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు రాకముందు భారతదేశం మీదకి మన దేశాన్ని కొద్దిమంది రాజులు పరిపాలించినారు. మీరు చదవాలన్నా తెలుసుకోవాలన్నా చాలామంది రాజులు ఉన్నారు మన ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి రాజులు. 16th సెంచరీలో 15th సెంచరీలో చాలా గొప్ప గొప్ప రాజులు ఉన్నారు. గొప్ప గొప్ప యుద్ధాలు జరిగినాయి మన దేశంలో. అప్పుడు సామ్రాజ్యాలు ఉండేవి, రాజ్యాలు ఉండేవి. ఇప్పుడు ఇందాకంతా మరాఠా రాజ్యాన్ని స్థాపించినాడు అని చెప్తున్నారంతా, విన్నాం కూడా మనం. ఢిల్లీ సుల్తానులు మన దేశాన్ని మీదకి దండెత్తి వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్గా మనకు చాలామంది అరబ్ కంట్రీస్ నుంచి ఇండియా మీదకి వచ్చినప్పుడు చాలామంది రాజులు ఫైట్ చేయడం జరిగింది, వాళ్ళని ఎదుర్కోవడం జరిగింది. అలెగ్జాండర్ దండయాత్రకు వచ్చినప్పుడు కావచ్చు, పురుషోత్తముడు అనేటువంటి రాజు ప్రపంచ దేశాలన్నీ జయించుకుంటూ వచ్చి ఇండియా మీదకి వస్తే, పురుషోత్తముడు అనేటువంటి రాజు చేసిన పోరాటానికి భారతదేశాన్ని జయించినా కూడా వదిలేసి వెళ్ళిపోయినాడు అలెగ్జాండర్, ఆయన పోరాట ఫలితం చూసి. అట్లా శివాజీ మహారాజు ఈ సుల్తానులు మన భారతదేశం మీదకి వచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్తో యుద్ధాన్ని చేయడం, ఓడించడం. 17వ సంవత్సరంలో నేను యుద్ధ విద్యలన్నీ నేర్చుకొని తన రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం 17వ సంవత్సరంలోనే యుద్ధం చేయడం జరిగింది, యుద్ధంలో జయించడం జరిగింది. షాహాజీ తన తండ్రిని బంధించినప్పుడు కూడా చాలా అద్భుతమైన పోరాటాన్ని ప్రదర్శించి
ఆ యుద్ధాన్ని నెగ్గడం కానీ. సో 17 ఇయర్స్ కంటే మనం 10th ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఉంటాం. యుద్ధాన్ని జయించగలిగిన సామర్థ్యం ఉంటుంది అప్పటికి. అంటే ఆ వయసులోనే నేర్చుకున్నాడు అన్ని విద్యలు. ఇప్పుడేం మనకు రాజ్యాలు ఉన్నాయా సార్, మనం ఏమైనా యుద్ధం చేయాలా అని అనుకోవచ్చు. మీరు అనుకోవచ్చా, అనుకోకూడదా? మనం కూడా ఇప్పుడు యుద్ధం చేయాలా, ఎగ్జామ్స్ మీద యుద్ధం చేయాలా, చదువు మీద యుద్ధం చేయాలా, లైఫ్ మీద యుద్ధం చేయాలా. మనం కూడా యుద్ధం చేయొచ్చు. మీకు ఒక అన్న ఎగ్జాంపుల్గా వచ్చి చెప్పినాడు, 17 or 18 ఇయర్స్కి నేను నేవీలో పనిచేస్తానా, దేశానికి సేవ చేస్తాను. అది కూడా ఒక యుద్ధమే. ఒక ఆర్మీ ఆఫీసర్గా కానీ, నేవీ ఆఫీసర్గా కానీ, ఎయిర్ ఫోర్స్లో కూడా ఆఫీసర్గా కానీ నువ్వు వెళ్ళాలంటే చాలా కరేజ్ ఉండాలి, ధైర్యం ఉండాలి. ఆ ధైర్యానికి సింబల్ ఛత్రపతి శివాజీ గారు. మనకి ఇండియన్ ఆర్మీ వాళ్ళు కూడా ఈ మధ్య ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది ఛత్రపతి శివాజీ యొక్క స్టాచ్యూని. ఆయనను చూస్తేనే మనలో ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ వస్తుంది. బ్రేవరీ అంటే ధైర్యానికి ఒక ఆకారం ఉంటుందా, ఉందా? ఏ రూపంలో ఉంది ఆకారం? ధైర్యానికి ఆకారం ఉండదు. అలాగే మదర్స్ లవ్, అమ్మ ప్రేమకు ఆకారం ఉందా? ఫీలింగే కదా అది. అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అవుతుంది యాక్చువల్గా గ్రామర్లోకి వస్తే. దెర్ ఈజ్ నో షేప్, దానికి షేప్ ఉండదు. రూపం ఉంటుందా? ఉండదు. ధైర్యానికి రూపం లేకపోయినా అది మనలో ఉంటుంది. శివాజీ గారిని ధైర్యానికి ఒక ప్రతిరూపంగా చెప్పచ్చు. అంత ధైర్యశాలి. గెరిల్లా వంటి యుద్ధ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేసి యుద్ధాలని గెలవడం, ఎంతోమంది రాజులకు ఇన్స్పిరేషన్గా నిలవటం. రాజులకే కాదు, ఇప్పుడున్నటువంటి భారతీయులకు కూడా ఆయన ఇన్స్పిరేషన్గా నిలబడి ఉన్నాడు. సో భారతదేశం విషయానికి వస్తే హిందూ మతాన్ని ఎక్కువగా వాళ్ళ మదర్ నుంచి, వాళ్ళ అమ్మగారి నుంచి సో దేవుణ్ణి పూజించడంలో కానీ, ఆ విధంగా ఆయన మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి కూడా ఒక కారణమైంది. ఈ విధంగా ఆయన జీవితంలో ఎక్కడ ఈ ఢిల్లీ సుల్తాన్లో చివరిగా వచ్చినటువంటి ఔరంగజేబు కంటే ముందు చాలామంది ఢిల్లీ సుల్తాన్లో పోరాడి ఒకసారి మారువేషంలో వెళ్ళి అఫ్జల్ ఖాన్ ఉన్నటువంటి గుడారంలోకి వెళ్ళి అఫ్జల్ ఖాన్ని అక్కడికి వెళ్తే అఫ్జల్ ఖాన్ అటాక్ చేస్తాడు శివాజీ దగ్గర. శివాజీ ఏం తీసుకుని జస్ట్ ఊరికే కోట్ ఉంటుంది కదా, ప్రొటెక్టివ్ కోట్, అదొకటి వేసుకొని ఒక పిడిబాకు పెట్టుకొని పోయి ఉంటాడు. ఆ టెక్నిక్ చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది. సో అతను పోయి అటాక్ చేస్తేనే టక్కని ఆ పిడిబాకుతోనే అతన్ని అటాక్ చేసి తిరిగి మళ్ళీ మామూలుగా రాజులు అట్లా ఉండేవాళ్ళు కాదు. ఒకసారి ఒక పిడిబాకుతో అయితే మనం అబ్బాల పడిపోయి అయిపోయింది మంది అనుకుంటాం. వాళ్ళ ఒంట్లో రక్తము, నెత్తురు చుక్కలు అన్నీ కారుతనే, ఏర్లై పారుతనే యుద్ధం చేస్తారు. మన చిన్న దెబ్బ తగిలితే మనం నడవలేం. కానీ అప్పుడు రాజుల యొక్క ట్రైనింగ్ అట్లా ఉండేది కాదు. మొత్తం బాడీలో ఉన్న బ్లడ్ అంతా ఇదే అయిపోతేనే కూడా వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తారు. దేనితో ఫైట్ చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న కరేజ్తో, ధైర్యంతో. మన ఇండియన్ ఆర్మీలో కూడా సైనికులు అట్లాగనే ఫైట్ చేస్తారు. ఆ యుద్ధ విద్యలు నేర్పిస్తారు. ఇండియన్ ఆర్మీకి పోయినప్పుడు చాలామంది ఇప్పుడు ఈక్వల్గా అమ్మాయిలు కూడా ఆర్మీకి వెళ్తున్నారు దేశానికి సేవ చేయాలని. ఆ ఫీలింగే వేరే ఉంటుంది. ఎందుకంటే భారతీయ జెండాని ఒక స్పోర్ట్స్ ప్లేయరు, ఒక ఆర్మీ పర్సన్ మాత్రమే తన ఒంటి మీద చుట్టుకోగలుగుతాడు, వేసుకోగలుగుతాడు. ఇంకెవరు వేసుకోలేరు.
ఒక ఇండియన్ ఆర్మీ పర్సను, అలాగే స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ భారతదేశానికి పతాకాలు తెచ్చినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్ వేరు ఉంటుంది. ఆర్మీలోకి జాయిన్ అయితే, ఆర్మీలోకి వెళ్తే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దేశానికి సేవ చేయడం అని. అట్లా మన దేశానికి ఎంతోమంది రాజులు మన దేశ స్వాతంత్రం కోసం కావచ్చు, మన దేశ అభివృద్ధి కోసం కావచ్చు పాటుపడినారు. అలాంటి గొప్ప రాజుల్లో శివాజీ మహారాజు కూడా ఒకరు. సో ఆయన నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలంటే ధైర్యంగా ఉండాలా, భయపడకూడదు, దేన్నైనా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలి. ఈరోజు మార్క్స్ తగ్గినాయని రేపు అట్లా ఏడ్చుకుంటూ కూర్చోకూడదు. తిరిగి ధైర్యంగా ముందుకెళ్ళి మనం వాటిని సాధించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి మీరు కూడా మీలో నుంచి గొప్ప గొప్ప శివాజీలు తయారు కావాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you so much, sir, for your valuable words and inspirational words. So, my dear students, so every day we can remember those type of great personalities and their life, their achievements. Then only we can also be strong in our life. Okay, and one more important thing: tomorrow, day after tomorrow, Saturday, sir has given permission to do science projects, right? So you have to bring whatever the things you need. Already morning assembly I told you. So again I am reminding you. So definitely you have to complete the project by Saturday itself. Okay, and Monday I will take the video, every project video, and everyone should involve in projects. Okay, so class teachers will take care of you, and science teachers and biology teachers. So language, whatever the project you are doing, the particular teacher will help you here. Okay, in these 3 days. Again at home, any part remaining you can do at home also. Okay, so concentrate on project and explanation, and don't give lengthy explanation. Concise, brief, whatever required, that explanation you can give properly in English language. That is enough. Okay, that's all for today. Thank you once again. Happy Chhatrapati Shivaji Maharaj birth anniversary. So everyone should inspire from him. Thank you. And thank you, respected correspondent sir, for allowing our students to know about many great personalities. Thank you so much, sir. So my dear students, without